afternoon, one and all. Thank you so much for connecting with us. Respected Principal of John Cox CSI Memorial Institute of Technology, Dr. D.P. Balachandran Sir, our Chief Guest, Ms. Reshma Pushpangadan, Software Developer, SciPy Technologies, Honorable HOD, Mrs. Dhanya L., along with the reputable staff of the CSE Department, and my boon companions. My name is Daya Vijayan, and I'm a student engineer at the John Cox CSI Memorial Institute of Technology, and I'll be your anchor for the evening. I extend a warm welcome to all. Initially, I guess we have 125 and counting, considering the adverse conditions of repetitive rains and disruptions in connection. I guess we've got a pretty good number to start with. Yeah, so I'm truly fascinated by the aggregates taking part in today's talk. Thanks again. So to begin with, we have a prayer song by Neetu Shankar, S6 CSE, and Ashna F. Raj, student engineer, S6 CSE. Thank you, Neetu and Ashna. That was a beautiful song. Now it's my immense pleasure to call upon Ashita A., student engineer S4 CSE, to deliver the welcome speech. Good afternoon, one and all. Welcome to this auspicious session. I'm glad to welcome our principal, Dr. D.P. Balachandran Sir, reputed HOD, Ms. Dhanya L., along with the staff members and my fellow mates. It's truly a gratification to greet the Honorable Chief Guest, Ms. Reshma Pushpangadan. Ms. Reshma is Artificial Intelligence developer and part of the research and development team from SciPy Technologies. We welcome you, ma'am, on behalf of our JIT family. Artificial intelligence, the art of making machines to think like a human. The deep the concept, the more fascinating it is. I hope we get a chance to learn, understand, and rectify. But more importantly, to seek joy in the trade we possess. I hope by the end of the session, we all do achieve valuable information which will certainly do help us in future. Thank you. Thank you, Ashita. Now I would like to call upon the head of the department, Mrs. Dhanya L., for the introductory speech. Thank you, Daya. Good afternoon, all.
Today, all of us are assembled here on this online platform to attend a webinar on artificial intelligence conducted by SkyPi Technologies. They were providing variety of software services and developing AI-based products. So I will just give a brief introduction about what is AI and what are the real-world applications of AI. AI is nothing but it is the simulation of human intelligence in machines through programming so that the machine can think and act like human beings. So it is going to change the world more than anything else, and there are large amount of opportunities in this sector. So it is a driving force behind several technologies like big data and Internet of Things. So almost all sectors of human life have been revolutionized by AI technologies. So whatever almost all the real day applications, for example, if you take the case of a smartphone, in smartphones you have several different features like facial ID, then we can improve the images, even we have smart assistants like Google Assistant, Siri and Alexa. So all these are applications of AI. They are all employing intelligent algorithms in order to understand our needs and act accordingly. Even the Google Map is also using a prediction algorithm based on AI in order to route you to a shortest route with the less traffic. Also, you could see the applications in healthcare industry also where they are employing machine learning and deep learning algorithms for early diagnosis of diseases, and also they are employing surgical robots for performing surgeries. And even in health sector, also in education sector, in all the cases, in all the areas, AI technology is providing a tremendous amount of opportunities. And in case of educational sector, there are also virtual tutors which are helping the human teachers for the analysis of the emotions of students, and they can understand whether the student is bored or whether he is able to follow the lessons and all that. So even you could see the applications in your online shopping applications like Amazon, where they are the customers trend or customers mind is being manipulated so that you could see a list of product recommendations. Even in your Netflix, Spotify, all this type of applications, AI is playing a large role. Almost also whenever you are applying for the food using the Uber Eats and all, you'll be able to get an approximate time of delivery. So all these applications are manipulating human thoughts and human activities. So this is the main advantage of AI, and there are a large number of opportunities. You can also develop projects based on AI. There are still certain areas that are left unexplored, so you can explore them and you can develop products on that field. So with this short note, I would end up my speech. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I know you guys are anticipated towards the webinar. So without further ado, we'll turn the time over to Ms. Reshma Pushpangadan. Also, it's an humble solicitation from my side that you guys can let us know in the chat section in case a session goes inaudible. Please feel free to type in your queries. Thank you. Over to you, ma'am. Hello guys. First of all, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് പറയുന്നു ഇത്രയും ഒരു വെൽക്കം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്. ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്കൈപ്പ ടെക്നോളജീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ നടത്താൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടധികം സന്തോഷമുണ്ട് വിത്ത് യുവർ ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്കൈപ്പ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാളയത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു IT ഫേം ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞങ്ങൾ സർവീസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വേറെ ഞങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, IoT, റോബോട്ടിക്സ് അതുപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഓഫറിംഗ് സം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് ഗൈഡിംഗ് സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
Is it audible for you? Hello. Yes, ma'am. Yes, you are audible. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. കേൾക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ വേൾഡിലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക, അത്രയും സെഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്, നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അതായത് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി, ആ ഒരു ടെക്നോളജി, അതിനാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്, അതിന് കുറെ അധികം സബ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗും ഡീപ്പ് ലേണിംഗും. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഈ 3 സെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേര് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിൽ ചില മൂവീസിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ ടൈം സിറ്റുവേഷൻസ്, ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, AI ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ്, ആ ഒരു പേര് പോലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാഷ് ആയിട്ടൊന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ മൂവീസിൽ എടുക്കാം. ചില മൂവീസിൽ റോബോട്ടിക്സിന് കുറെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചില മൂവീസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ കൂടിയായാലും ഇപ്പൊ തമിഴിൽ യന്തിരൻ മൂവി ആൻഡ് മലയാളത്തിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ, ഇതിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു മെഷീൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ കേപ്പബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ നമുക്ക് ഈ റോബോട്ടിക്സ് വെച്ച് ഒരുപാടധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ഇപ്പം മിക്ക കമ്പനീസും ആമസോണും അതുപോലെയുള്ള IBM പോലെ ഒരുപാടധികം പ്രൊഡക്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേൾഡിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു മെഷീന് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ കാപ്പബിലിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ നമുക്കൊരു മെഷീന് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ടെക്നിക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് AI. ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെഷീൻ ടു പെർഫോം കോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ സഡൻലി ഓക്കെ ഇത് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എക്സാംസിന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്റലിജന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെഷീന് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് കാപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം, അതാണ് ഈ ഒരു AI ടെക്നോളജി പറയുന്നത്. സോ ആസ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് റീസണിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, ആസ് എ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ ആൻഡ് വിഷ്വൽ കമ്പാരിസൺ. ഇവയ്ക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി പൊതുവെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഫോർ പെർസീവിങ്, ലേണിംഗ്, റീസണിങ് ആൻഡ് സോൾവിങ് പ്രോബ്ലംസ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ AI എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്സ് എല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആസ് ആൻ ഇവല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേര് വന്നതിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു കുറെ അധികം ഇവല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേൾഡിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോക്കാം. ഇൻ 1943 ആക്ച്വലി AI, അതായത് AIയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ലെയ്ഡ് ചെയ്ത വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 1943. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് മോഡൽ വരുന്നു, അത് 1943. ആൻഡ് ഇൻ 1949 2 ന്യൂറോൺസുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുതിയൊരു റൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 1949 ആ റൂളിനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഹേബിയൻ ലേണിംഗ് റൂൾ എന്നാണ്. സോ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോട് കോടാനുകോടി നെർവ് സെൽസ് ഉണ്ട്. ഈ നെർവ് സെൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയും ഇന്റലിജന്റ് കാപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത്. സോ അതുപോലെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിന് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 1943 അതിന്റെ റൂള് വരുന്നത് 1949. ഈ 1950s എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അലൻ ട്യൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു
ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇൻ ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിലൂടെ. ഓക്കെ, അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീനറി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊരു പബ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെഷീനും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ഇന്റലിജന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എത്രത്തോളം ഒരു മെഷീൻ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ എത്രത്തോളം ആക്യുറസി ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഈ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് 1950s പിന്നീട് 1956 സത്യം പറഞ്ഞ AI എന്നൊരു പേര് നമ്മുടെ വേൾഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് കോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ജോൺ മെക്കാർഡി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി 1956 ഒരു കോൺഫറൻസിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് AI പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ AI ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊരു പേര് വേൾഡിന് തന്നെ നൽകുന്നത്. ആൻഡ് പിന്നീട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേൾഡ് കണ്ടത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു 1956 to 74. ഏറ്റവും 1966 എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ജോസഫ് വേസൺ എന്ന MIT ഒരു പുതിയൊരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോട്ട് ആണ് എലിസ എന്ന് പറയുന്ന ചാറ്റ് ബോട്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അത് 1966. പിന്നീട് 74 എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ഇന്റലിജന്റ് ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന നേഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ പേരാണ് വെബോട്ട് 1. അതായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം റിസർച്ചിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് കുറെ നേഷൻസ് ഇതിനു വേണ്ടി ഫണ്ടിങ് നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ച് കാലഘട്ടത്തേക്ക് ഈ ഫണ്ടിങ് പതുക്കെ ചുരുങ്ങി. കാരണം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരുന്നു. സോ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും 1974 മുതൽ 80s ആ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഇറ അതിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്തു. AI എന്ന ഈ ഒരു റിസർച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് 1974 to 18 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അതിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് AI വിന്റർ ആണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് വളരെയധികം ഡിക്രീസ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നീട് 1980s AI came back with an expert system. എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മെഷീന് നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 1980s അത് വന്നതോടുകൂടിയാണ് വീണ്ടും AI ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതേ സെയിം ഇയറിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അത് ക്രിയേറ്റ് ആയി. അതിന്റെ ഒരു നടപടികളെല്ലാം തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഈ സെയിം ഇയറിൽ തന്നെയാണ്. ഇത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇത് ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് എല്ലാം തന്നെ നടത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പിന്നീട് ഒരു 87 to 93 വീണ്ടും ഈ ഒരു AI വളരെയധികം ഗ്രോത്ത് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് AI റിസർച്ചേഴ്സ് ആയാലും ഒരുപാടധികം ഫണ്ടിങ് ഷോർട്ടേജ് അവർക്ക് എന്ത് പറ്റി, ഫണ്ടിങ് ഷോർട്ടേജ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു. കാരണം ആരും തന്നെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല. ഗവൺമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് വിന്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് 87 to 93 എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് 1997 വീണ്ടും ഈ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് കേപ്പബിലിറ്റി, ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, എമേർജ് ആയിട്ട് വന്നു. അന്നാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വേൾഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യനെ ഒരു മെഷീൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ചെസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിൻ ചെയ്യുന്നത്. IBM അന്ന് ഇറക്കിയ ഡീപ് ബ്ലൂ സിസ്റ്റം ആണ്, ആ ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെസ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്ന ഗൗരി കസ്പരോവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ എന്ത് ചെയ്തു, ബീറ്റ് ചെയ്തു. IBM അവരുടെ ആ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വിജയിക്കുന്നു. അത് അന്ന് ലോകത്തിന് ഒരുപാടധികം പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത്. കാരണം നമ്മൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു മെഷീൻ, അത് ഒരു മനുഷ്യനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, വിജയിക്കാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നീട് ഒരു 2002 എത്തിയപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എത്താൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഈസ് റൂംബ. അതൊരു വാക്യൂം ക്ലീനർ ആണ്. അത് ഓരോ വീടുകളിലും ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമായി വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് 2002 പിന്നീട് 2006 നമുക്ക്
AI മിക്ക കമ്പനീസും ഇപ്പം കൂടി അത് എന്താ ഈ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലുള്ള കമ്പനി ആദ്യമായി ഇതിലൊരു റിസർച്ച് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ AI പ്രൊഡക്ട്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2006-ലാണ്. പിന്നീട് 2011 ആ ഒരു വർഷം തൊട്ട് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. അതിലെല്ലാം തന്നെ ഡീപ് ലേണിംഗ്, ഇതുപോലെ ബിഗ് ഡേറ്റ കൺസെപ്റ്റ്, അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഇവയിലെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 2011 തൊട്ട് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. 2011 IBM തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വാട്സൺ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഒരു ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിൻ ചെയ്തു. അതിൽ ഇതുവരെ ഒരു മെഷീന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ടാസ്ക്, കോംപ്ലക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതുപോലെ റൈഡിൽസ്, പസിൽസ്, അതൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് ആ മെഷീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം വിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മെഷീൻ ആദ്യമായി ഒരു നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് കാണിച്ചു. അതായിരുന്നു വാട്സൺ കമ്പ്യൂട്ടർ. പിന്നീട് 2012 എത്തിയപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആദ്യമായി ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഗൂഗിൾ നൗ എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തു. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് പ്രെഡിക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അത് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നീട് 2014 എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചാറ്റ് ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായി ഒരു ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ് ആയ ഒരു മെഷീൻ. അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ, ആ ഒരു ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിലൂടെ നമ്മുടെ അലൻ ട്യൂറിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അത്. അതായത് എത്രത്തോളം ഒരു മെഷീൻ ഒരു ഹ്യൂമനുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു അത്. അതിൽ ആദ്യമായി ഒരു മെഷീൻ ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്നു. അതും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ട വലിയൊരു നേട്ടമായിരുന്നു. പിന്നീട് 2015 ആമസോണിന്റെ എക്കോ ആ ഒരു സിസ്റ്റം വരുന്നു. പിന്നീട് 2018 IBM തന്നെ വീണ്ടും ഒരു സൂപ്പർ സിസ്റ്റമായിട്ട് തിരികെ വന്നു. അത് പ്രൊജക്ട് ഡിബൈറ്റർ ആയിരുന്നു. അതിൽ ഒരു 2 മാസ്റ്റർ ഡിബൈറ്റേഴ്സിനെ അവരുടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടോപ്പിക്കും എല്ലാം വെച്ച് കുറെ അധികം കോംപ്ലക്സ് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അവർ എങ്ങനെ അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും എന്ന രീതിയിൽ. പക്ഷെ അതിലും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ ഈ ഒരു IBM-ത്തിന്റെ പ്രൊജക്ട് ഡിബൈറ്ററിന് സാധിച്ചു. പിന്നീട് ഗൂഗിൾ ഒരു ഇതേ സെയിം വർഷം തന്നെ, അതായത് 2018 തന്നെ ഗൂഗിള് ഒരു AI പ്രോഗ്രാം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ പേര് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്നാണ്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഹെയർ ഡ്രസ്സർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഡ്യൂപ്ലെക്സ് അതിൽ ആദ്യമായ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ നടന്നപ്പോൾ ഒരു ലേഡി ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ലേഡി സംസാരിക്കുന്നു, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നു, പോകുന്നു. പക്ഷെ ആ ലേഡിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എതിരിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു എന്ന്. അതെല്ലാം തന്നെ അന്ന് ഒരുപാടധികം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു കാലഘട്ടം തുടങ്ങി, അതായത് 2018 മുതൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അധികം ഇതുപോലെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സിറ്റുവേഷനിലായപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ റിസർച്ചിങ്ങും കുറയ്ക്കൊക്കെ ഇതിനെ ബാധിച്ചെങ്കിലും അത് ഒരിക്കലും ഒരു വിന്റർ സീസണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മിക്ക കമ്പനീസും ഗൂഗിളും ഫേസ്ബുക്കും IBM, ആമസോൺ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള റിസർച്ചിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെ നടക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ആൻഡ് IBM തമ്മിലാണ്. അവർ ആദ്യം സൂപ്പർ സിസ്റ്റമായിട്ട് വീണ്ടും വരും എന്നൊരു രീതിയിൽ ഒരു കുറെ അധികം റിസർച്ചിങ് ഇതിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ എന്തുകൊണ്ടും AI ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതിൽ നല്ലൊരു ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഈ ഒരു വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് AI അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ്. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ എവല്യൂഷൻ തന്നെ ഇതിനെ കുറെ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷനാലിറ്റിയുടെ ബേസിസിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇവയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപ്പബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ 3 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. എത്ര എണ്ണമായിട്ടാണ്? 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് AI ഉണ്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നാരോ AI. അതിനെ നമ്മൾ വീക്ക് AI എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ ഒരു നാരോ AI കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ IBM-ത്തിന്റെ വാട്സൺ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ജനറൽ AI. അതായത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ജനറൽ AI. ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ടാസ്ക് ഇതിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഹ്യൂമൻ എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട്
ആക്രോസിയിൽ ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അത്രത്തോളം ഇന്റലിജന്റ് ആകാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ജനറൽ എ ഐ. കാരണം ജനറൽ എ ഐയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ അടുത്തത് സ്ട്രോങ് എ ഐ ആണ്. സ്ട്രോങ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഈ ഒരു മെഷീൻ, അതായത് എന്താണോ ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യന്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റിക്കും അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇന്റലിജന്റ് ഉള്ള ഒരു മെഷീനെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷീനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്ട്രോങ് എ ഐ എന്നത്. അപ്പം ഇവയെല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും? ക്യാപ്പബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിലായിരിക്കും. ഇനി ഇതിന്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ ഈ ഒരു എ ഐനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അത് 4 തരത്തിലാണ്. 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് എ ഐ ഉണ്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഐ ആണ്. അതായത് ഒരു ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തായിരിക്കും, ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രെഡിക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും സേവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും സേവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മെമ്മറി ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് കാണത്തില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് മനുഷ്യരെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കൊരു കാര്യം നമ്മളോട് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഓക്കെ നീ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് ചെയ്യും, അല്ലെ? ചിലപ്പം നമ്മുടെ അമ്മയോ അച്ഛനോ ഒക്കെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ചിലപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് അയ്യോ അത് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ അത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ സേവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതിനെന്താണ്, നമ്മൾ ആ ഒരു മെമ്മറിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണം. പക്ഷെ ഈ റിയാക്റ്റീവ് മെഷീൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഈ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി അതൊന്നും തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല. എന്താണോ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെഷീനെയാണ് റിയാക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. IBMന്റെ ഡീപ് ബ്ലൂ സിസ്റ്റം ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് ലിമിറ്റഡ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലിമിറ്റഡ് മെമ്മറി മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് മെമ്മറിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, സ്വയമേ ഒരു റോഡിലൂടെ പോകുന്നു. സോ അടുത്തൂടെ ഒരു കാറ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കാറും ആ കാറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, സ്പീഡ് എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റോഡിലൂടെ നാവിഗേറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ആ റോഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്തേക്ക് മാത്രം അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് മെമ്മറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഉള്ള മെഷീൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ജനറലി ലിമിറ്റഡ് മെമ്മറിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതിലുണ്ട് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻ. ഒരു ഹ്യൂമനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ഒരുപാടധികം ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. സോഷ്യലി നമ്മളത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ചെയ്യും, കുറെ അധികം ബിലീവ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു മെഷീനും ഇതുപോലെയുള്ള ഇമോഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് AI എന്ന്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ റിസർച്ചിങ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യാം, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ കുറെ അധികം ബാരിയേഴ്സ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതിന് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഒരുപാടധികം ആവശ്യമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി. അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് AI അതെല്ലാം തന്നെ ബിലോങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സെൽഫ് അവയറിലായിരിക്കും. അതായത് ഒരു സൂപ്പർ ഇന്റലിജന്റ് പവർ ഒരു മെഷീന് കൊടുക്കുന്ന ടെക്നിക്ക്. അതായത് സ്വന്തമായി ഒരു മെഷീന് ആരുടെ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ സ്വന്തമായി ഡിസിഷൻ എടുക്കുക, സ്വയമേ അവെയർ ആവുക, സ്വയമേ കോൺഷ്യസ് ആവുക, അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതായത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീനേക്കാളും കുറെ 10 മടങ്ങ് സ്മാർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നത്, സെൽഫ് അവെയർ എന്ന കാറ്റഗറി. ഇതും സ്റ്റിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഭാവിയിൽ ഇതൊരു പക്ഷെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരെ എല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുകളിൽ ആസ് എ സുപ്പീരിയർ പവർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു റോബോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് വരുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അത് വന്നാൽ എന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സെൽഫ് അവെയർ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം. ഇതെല്ലാം AIയുടെ ടൈപ്സ് ആണ്. ഇത് കൂടാതെ ഇത് വന്നത് ടൈപ്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ സബ് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗും
ഡീപ്പ് ലേണിംഗും. അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ. സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനിലാണ്. അതായത് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തായിരിക്കും കാണുന്നത് അത് ആ ഒരു സെയിം തന്നെ. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമുക്ക് ഉള്ള കാഴ്ചകളായിരിക്കും, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ കണ്ട ഉടനെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അല്ല ഇത് വേറൊരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പൊ ഇതൊരു വെഹിക്കിൾ ആണ്, ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ്, അതൊരു ആനിമൽ ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. കാരണം നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു ഇന്റലിജന്റ് പവർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നോളജീനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനകത്ത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നോക്കുന്ന കാര്യം, ദിസ് ഇസ് എ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഐയുടെ ഫീൽഡ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു കാര്യത്തിനെ കാണുന്നത് അതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്, അതാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പെർസീവിംഗ് ദ ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ഇൻ എ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ്. അതായത് ഡിജിറ്റലി നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടുകയാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഇമേജ് ആകാം, അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ആകാം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൂടെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ വേണം. സാധാരണ ഇത് എഐയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇമേജിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരുപോലെ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന സർട്ടൻ പാറ്റേൺസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെമ്മറിയിലുള്ള എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു റിസൾട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡേറ്റനെ അക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കും, പ്രോസസ് ചെയ്യും, അനലൈസിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന് കുറെ അധികം ഡേറ്റാ സെറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാ സെറ്റ്സ് എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കുറെ അധികം അൽഗോറിതംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നും, ഈ ഒരു സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനകത്ത് ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. ഇമേജസിനെയും ഇതുപോലെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം തോന്നും. അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഈ രണ്ട് കാര്യം, അതായത് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ആയാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കാനും ഒരു മോഡലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ അത് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് വരും. ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്രയും ഒന്നും കാണത്തില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീനെ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇമേജിനെ കിട്ടുമ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഇമേജിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗിലും ഇതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു നോയ്സി ഇമേജ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ. സോ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമേജിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ നോയ്സി ഇതിലൊരു പ്രോസസ്സും അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നോയ്സ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഡീനോയ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റിലും നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കാം, നോയ്സസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കളർ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജനറലി നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ വെച്ചിട്ട് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാനോ ഡിഫർ ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല. പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ ഗോളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഓരോന്നിനും ഓരോ ഗോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇമേജിനെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ഇമേജിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ, ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി എടുക്കുക. അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷന്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇതും ഒരു തിയറി കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് അറിയാം,
അറിയണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈതൺ ലാംഗ്വേജ്. പൈതൺ ലാംഗ്വേജ്, നിങ്ങൾ ചിലർ പൈതൺ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചവർ കാണും, ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇന്റേൺഷിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വൈസ് പഠിച്ചവർ കാണും, പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതിൽ ബേസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഇറക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു എയിം ഉള്ളവരായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും. സോ ഈ പൈതണിന്റെ കുറേയധികം ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു പൈതൺ ലാംഗ്വേജിൽ കുറെ അധികം ഇൻബിൽഡ് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ലൈബ്രറീസും അത് പൈതൺ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഈ ഒരു ലൈബ്രറീസിന്റെ ഉള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു എടുത്ത് മൊഡ്യൂൾ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൈതണിൽ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ തവണ നമുക്കിത് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഓരോ തവണ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കുക, ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം പൈതണെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിന് കുറെ അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം പൈതന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പൈതൺ ഒരു പവർഫുൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർഷം 1991 ഗൈഡോ വാൻ റോസം എന്ന ഡെവലപ്പറാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ പല ടെക്നോളജീസിലും പിന്നീട് വളർന്നു വരുന്ന പല ടെക്നോളജീസിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ കുറെ പേര് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണും, കുറെ പ്രൊജക്ട് ഇതിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ കാണും. യൂട്യൂബ് ആയാലും അതുപോലെയുള്ള പൈതണിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഇത് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഇതിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് കൂടിയാണ്. അതായത് ഫ്രീലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോഡോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഗൂഗിൾ എടുക്കുക, അതിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക, സെർച്ച് ചെയ്യുക, പൈതൺ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ python.org എന്ന് കൊടുത്ത് ആ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ, വിൻഡോസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വിൻഡോസ് അത് എടുക്കുക, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പർച്ചേസിങ്ങോ പേയ്മെന്റോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഫ്രീലി നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ ഒരു പൈതൺ. അല്ലെങ്കിൽ IDEs ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ IDEs അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അനക്കോണ്ട അതൊരു ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാം. അതിനകത്താണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ജൂപ്പിറ്ററോ സ്പൈഡറോ അല്ലെങ്കിൽ പൈച്ചാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു കംഫോർട്ടിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും IDEs യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇതിനകത്ത് പൈതന്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിലായാലും സയന്റിഫിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസിലായാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് GUI ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താ, നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, ഇപ്പം നമുക്ക് കുറെ ബിസിനസ്സിലായാലും കുറെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, ഇപ്പം വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ജൂനിയർ അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ്. അതിപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഡേറ്റാബേസ് ആക്സസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പൈതൺ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റാ സയൻസിലായാലും മെഷീൻ ലേണിംഗിലായാലും കുറെ അധികം പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ഈ പൈതണിലാണെന്ന് ഇപ്പം നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു മെഷീന് വെറുതെ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റലിജന്റ് കാപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് തിയറിയിലൂടെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയില്ല. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലൊന്നും അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ സിസ്റ്റം അത് എന്താണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ, ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് സിസ്റ്റത്തിന് ഇന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബീനിലും ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീൻസിലുള്ള സാധാരണയുള്ള ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മിമിക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെഷീനിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ANN അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ റോബോട്ട് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കുറേയധികം പാരഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ അധികം സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹൈലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെന്റ്സ് കൊണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്, ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ
ചെയ്ത് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് അതുപോലെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഒരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് തരും. അതാണ് ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിലെ എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിമിക് ചെയ്ത് ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് പറയുന്നതാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് കുറെ അധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റിംഗിലായാലും ഫിനാൻഷ്യൽ ബാങ്കിങ് സെക്ടേഴ്സിലായാലും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. സോ ഇതിന്റെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ കാണാം. ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ ഫിഗർ ആണ്, അധികം നമ്മൾ വൈഡ് ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണും നമുക്ക് എന്താ ആദ്യം തോന്നുന്നത്, കുറെ അധികം വട്ടങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്, നോട്ട്സ് ആണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറെ അധികം കളറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലുണ്ട്, ബ്ലൂയിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനിലുണ്ട്. ഈ ഓറഞ്ച് കളർ എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ലെയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് ഈ ഓറഞ്ച് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്, ഒരു ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂ എല്ലാം തന്നെ നോട്ട്സ് ആണ്, ഹിഡൻ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് പറയാം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ആ ഗ്രീൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഔട്ട്പുട്ട് നോട്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് നോഡുകളിലായിരിക്കും. ഈ നോഡുകളെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത്, അതായത് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവ ഓരോന്നും കിടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു വെയിറ്റും കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതായത് വെയിറ്റ് വേറെ ഒന്നല്ല, ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം. അപ്പം ഓരോ തവണ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാണും. അത് ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ന്യൂറോൺ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിസേർഡ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു വെയിറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡിസേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഹ്യൂമൻ ന്യൂറോണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂറൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോണും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ 10ലൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹ്യൂമൻ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് വരുന്നത് എന്താണ്, ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ്, ന്യൂക്ലിയസ്, ആക്സോൺസ്, ഇവ ഇത്രയായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. സാധാരണ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചൂടുവെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പാത്രം, അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് കഴിയുമ്പം അവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് കൊള്ളും എന്നൊരു ഇമ്പൾസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് സെൻസ് ഓർഗൻസ് വഴി ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിനാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് വഴിയാണ്. ഇത് നേരെ വേറൊരു നെർവ് സെൽസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സോൺസ് ആണ്. സോ അത് ഒരുപാടധികം ആക്സോൺസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെർവ് സെൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ട്. സോ അത് കണക്ട് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവയെല്ലാം കൂടെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് സിഗ്നൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രെയിനിൽ വരും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്റെ കൈ പൊള്ളി. അപ്പൊ നമ്മൾ സഡൻലി എന്ത് ചെയ്യും, കൈ പിൻവലിക്കും. ഇതെല്ലാം എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് സെക്കൻഡ്സിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു ടൈമിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെർവ് സെൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്വിക്ക്ലി ഒരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ന്യൂറോൺസിനെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് രണ്ടാമത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോൺസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി, അതായത് നമ്മൾ ആക്സോൺസിന്റെ സെൽ ബോഡി എടുത്തില്ല, അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നതാണ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് നോഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സിനാപ്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ആണ്. ആക്സോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇമേജിൽ X1, X2, X3 ഇതെന്താണ്, ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നോഡ്സ് ആണ്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം റാൻഡംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വെയിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്, അതായത് ഇൻപുട്ടിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വെയിറ്റിന്റെ ഒരു കാര്യം. അതുപോലെ എപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം. അത് X1 W1, X2 W2, X3 W3 ഇങ്ങനെ എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും, ബയാസ്, അതാണ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ സം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ സംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ നോഡുകളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് വിടും. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ട്, ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡെറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ന്യൂറോൺ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ഈ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ തവണ നോക്കും ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റുകളിലൂടെ മാത്രമേ ശരിയിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഇന്റലിജന്റ് ആക്കി മാറ്റണം. ഇതാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്.
ജനറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ, അതായത് ANN രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്കും അതുപോലെ ഫീഡ് ഫോർവേഡും. ഫീഡ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് ഒന്നും കാണത്തില്ല, അതായത് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. സാധാരണ പാറ്റേൺ ജനറേഷൻ, റെക്കഗ്നീഷൻ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ANN എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് കാണും, നമുക്ക് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അഡ്രസബിൾ മെമ്മറീസ്, അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ്. മെഷീൻ ലേണിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേണിംഗിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. അതായത് മെഷീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലേൺ ചെയ്തെടുപ്പിക്കണം. കാരണം മെഷീന് തനിയെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് ഡേറ്റ സപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് അതിനെ ലേൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോ തവണ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ആ ഒരു ടെക്നിക്കിനെയാണ് സിംപ്ലി നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിന് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുക, അധികം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ ലേൺ ചെയ്തെടുപ്പിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ലേൺ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫേം നമ്മൾ എടുത്തു. അതിനകത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ വർഷവും നമ്മളിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ വർഷം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 lakh ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ എത്തിയപ്പം അത് 4 lakh ആയി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തേർഡ് ഇയറിൽ എത്തിയപ്പം അത് 6 lakh ആയി. അപ്പം ഇത്രയും 3 ഇയേഴ്സിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4th ഇയറിൽ നമുക്ക് ആയിരിക്കും ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ലേൺ ചെയ്തെടുപ്പിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് സിംപ്ലി ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അതായത് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, പെർഫോമൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പം നമ്മളൊരു പാസ്റ്റ് ഡേറ്റനെ ലേൺ ചെയ്യുന്നു, അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പാറ്റേൺസോ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ജനറലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ്, പ്രഡിക്ഷൻ, അതുപോലെ ആക്യുറേറ്റ്, അതിലൂടെ നമ്മളൊരു ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തും. അതായത് ഓർഡിനറി ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ AI വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്റലിജന്റ്, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇത് വെച്ച് ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാക്കുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലേൺ ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യം അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. ഇതാണ് ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇനി മെഷീൻ ലേണിംഗിനെ നമ്മൾ 3 ആയിട്ട് സബ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഈസ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ്. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുപ്പിച്ചു തരും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും, അല്ലെ? അതിനെ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആയിട്ട് പറയാം. അതായത് ഒരു സൂപ്പർവൈസറിന്റെ എക്സാം ഒരു എന്താണ് അവരുടെ ഒരു സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു സിസ്റ്റം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിംപ്ലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതായത് ആപ്പിൾ, ബനാന, ഓറഞ്ച്, ഈ 3 ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അത് ഞാൻ ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ടു, കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ തവണ ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രെയിൻ ചെയ്ത്, ഞാൻ ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് സിസ്റ്റത്തിനെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പറയാണ്, ഇതാണ് ആപ്പിൾ. അത് ചിലപ്പം അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ കളർ വെച്ചിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ടാവാം. അങ്ങനെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഇതാണ് ആപ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഓറഞ്ചിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സിസ്റ്റത്തിനോട് പറയുന്നു, ഇതാണ് ഓറഞ്ച്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബനാന കാണിച്ചു, ഇതേ സെയിമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് സിസ്റ്റത്തിനോട് ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഇത് ആപ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ലേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത്, സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച് എടുക്കുക, അതിനെയാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലംസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് വൈസ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ സഹായമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സെൽഫ് ലേണിംഗ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സിസ്റ്റം സ്വയമേ അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസിൽ നിന്നും കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു.
ഡേറ്റയിൽ കുറെ സിമിലർ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിൽ നിന്നും അത് സ്വയം ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ അതിനൊരു റിസൾട്ട്, ഒരു ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. ഇത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളോടെ തന്നെ പറയാം. ഇതുപോലെ ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, ബനാന ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പം ആപ്പിളിനെ എടുത്ത് സിസ്റ്ററിനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇതാണ് ആപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇത് ആപ്പിൾ ആണെന്ന് സിസ്റ്ററിന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് സേവ് ആക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെമ്മറിയിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആപ്പിളിനെ എല്ലാം എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് 1 ഇടും, ബനാന എല്ലാം എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് 2 ഇടും, ഓറഞ്ചിനെ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് 3 ഇടും. അപ്പം വേറൊരാൾ വന്ന് ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഇതെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണോ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും സിസ്റ്റം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആപ്പിൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് 1 ഇത് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതെന്നായിരിക്കും. സോ ആദ്യത്തേനകത്ത് ലേബിൾ വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. സോ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ റൂൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലേബലിംഗ് ഇല്ല. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ, അതായത് മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജനറലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഏജന്റ് കാണും, ഒരു എൻവയോൺമെന്റും കാണും. ഏജന്റ് എൻവയോൺമെന്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ നമുക്ക് കളിക്കുടുക്കൊക്കെ മേടിച്ചു തന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബാലരമയോ കളിക്കുടുക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും, അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു എപ്പോഴും ഒരു പസിൽ കാണും. ഇപ്പം ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയുടെ നടുക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് മുയലിന്റെ ക്യാരറ്റിലോട്ടുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് തരുവോ എന്നൊരു പസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ. ഇപ്പം ചില വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ നേരെ പോകുമ്പോൾ ചില റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ക്യാരറ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വഴിയിൽ കാണും. സോ അതെല്ലാം ഇതിന്റെ എന്താണ്, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കും. സോ അങ്ങനെ ഓരോ തവണ ഈ റിവാർഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? സിസ്റ്റത്തിന് അത് സ്വയമേ നമ്മൾ ഇതെടുക്കും. അതാണ് സാധാരണയായിട്ട് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗിന് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്, ഇതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗിനെ 3 തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലും ഓരോ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയിൽ നിന്നും അതിന്റെ സിമിലർ പാറ്റേൺസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം മതി, പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ സിസ്റ്റത്തെ സ്വയമേ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തരാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, അതായത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൂടും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബിഗ് ഡേറ്റ അതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ ഡേറ്റ ഐറ്റംസിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ ഇതിന് ഒരുപാടധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലായാലും മാർക്കറ്റിംഗ്, സെയിൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലും ചിലപ്പം എറർ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഡേറ്റ അക്യൂസേഷന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, റിസൾട്ട്സിന് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിങ്ങിലായാലും ചിലപ്പം ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തുന്നിരിക്കും, റിസോഴ്സിനും പ്രശ്നം വന്നെന്നിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മെഷീൻ ലേണിംഗിലുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ലേണിംഗിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സോ വി ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. സോ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല, ഇതിനിടയ്ക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കുറെ അധികം ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് കുറെ അധികം ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ്, കുറെ ഡീപ്പ് ലെയേഴ്സ് കാണും ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഇടയ്ക്കും പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പേരിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത്. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ ലേണിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട്, ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇതൊരു അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിനെ സ്വയമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോളും? അത് സ്വയമേ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തോളും. നമ്മൾ അതിന് ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അൺലേബിൾഡ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഗൂഗിളിൽ കയറി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തു, ഞാനൊരു കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്.
ഇപ്പം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തു, പക്ഷെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ താഴെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അത്രത്തോളം ഡേറ്റ നമുക്ക്, അത്രത്തോളം നോളജ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. സോ അത്രത്തോളം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഡേറ്റയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ്, വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്തായിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ബിഗ് ഡേറ്റ കൺസെപ്റ്റിലായിരിക്കും പറയുന്നത്. സോ അതിനകത്തുനിന്നും ഏറ്റവും റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അൺസ്ട്രക്ചേർഡിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം. അപ്പം ഡീപ്പ് ലേണിംഗിന്റെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും നോഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് നോഡാണ്. ഇൻപുട്ടുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നോഡുകളിലാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് ഇവിടെ വരാം. എത്ര വേണമെങ്കിലും ലെയേഴ്സ് ഇതിനുള്ളിൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇതാണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് കുറെ അധികം എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ലേണിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിനകത്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഫീച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആണ്, ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സിസ്റ്റം സ്വയമേ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കും. എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇത് സ്കെയിലബിൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗും ഡീപ്പ് ലേണിംഗും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗും ഡീപ്പ് ലേണിംഗും സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഫീച്ചറിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നീടാണ് ലേണിംഗ് ചെയ്ത് അതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡീപ്പ് ലേണിംഗിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇൻപുട്ട് എടുത്ത് ഫീച്ചറിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗും സെയിം ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ കിട്ടും. ഇതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു കെറാസ്. കെറാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പൈത്തൺ ലൈബ്രറി ആണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഫ്രാങ്കോ ജോണറ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഗൂഗിൾ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. അതായത് അവരുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഗൂഗിൾ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ഫ്രാങ്കോ ജോണറ്റ്. ഇതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലൈബ്രറി ആണ്. സാധാരണ ANN വേണ്ടി പൈത്തൺ ഇന്റർഫേസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കെറാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് ഈ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഡീപ്പ് ലേണിംഗിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റിസർച്ചസോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കോഡിങ് വളരെയധികം ഫാസ്റ്റും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ന്യൂമറിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ ഫ്യൂ ലൈൻസ് മതി, ഒരുപാട് കോഡൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ജനറലി നമ്മൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് എൻഡിലാണ് കെറാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്ക് എൻഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെൻസർഫ്ലോ ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു കെറാസിന്റെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാം. ഡീപ്പ് ലേണിംഗിൽ എങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ അധികം ഇൻപുട്ട് നോട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും കുറെ അധികം ഹിഡൻ നോട്ട്സ് വരും. റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. ഈ ഫിഗർ എല്ലാം സെയിം റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കെറാസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു കെറാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് എൻഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. ബാക്ക് എൻഡും കൂടെ വേണം. സോ ബാക്ക് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസർ ഫ്ലോയിലാണ്. സോ ടെൻസർ ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ബ്രെയിൻ ടീം ആണ്. അത് സത്യത്തിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന C++, പൈത്തൺ, ക്യൂഡോ ലാംഗ്വേജസിലാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജനറലി മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അറേസിലായിരിക്കും. അതായത് ഹൈ ഡയമെൻഷണൽ ഡേറ്റയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ ടെൻസേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ടെൻസർ എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് നോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള എഡ്ജസ് അവയെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഇതിന് പേരിലേക്ക് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇവയൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. ഇതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പൈത്തൺ ലൈബ്രറി ആണ്. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഗൂഗിളിന്റെ ബ്രെയിൻ ടീം ആണ്. പിന്നെ ഇത് സത്യത്തിൽ GPU സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ CPU സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെൻസർഫ്ലോ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് VGG നമ്മൾ പറയുന്നത് വിഷ്വൽ ജിയോമെട്രിക് ഗ്രൂപ്പ്. ഇതൊരു ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ജനറലി നമ്മൾ ഇത് പറയണമെന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇവല്യൂഷൻ മൊത്തത്തോടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ബേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരേണ്ടി വരും. അതായത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമോണിയൻ ആൻഡ് സിസർമാൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1998 ലെനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. അത് സത്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു 7 ലെവൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു. അതായത് 7 ലെവൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 7 ലെവൽ ലെയർ
ഒരു കൺവല്യൂഷൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഈ ചെക്കിലൊക്കെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ജനറലി ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇമേജ് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റാ സെറ്റ് എടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ കുറേയധികം കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2012 അലക്സ് നെറ്റിനെ രൂപീകരിച്ചു. ആൻഡ് ഇമേജ് നെറ്റിന്റെ ഒരു ചലഞ്ചസിനെ എല്ലാം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അലക്സ് നെറ്റ് വന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിൽട്ടർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 11x11 ആണ്. 2013 എത്തിയപ്പം അലക്സ് നെറ്റിന്റെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ZF നെറ്റ് വന്നു. അതിന്റെ ഫിൽട്ടർ സൈസ് ഈ 11x11 നിന്ന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞിട്ട് 7x7 വന്നു. ആൻഡ് 2014 എത്തിയപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് BJJ മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ അലക്സ് നെറ്റിന്റെയും അതുപോലെ ഇമേജ് നെറ്റിന്റെയും ഒരു കുറെ ചലഞ്ചസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സാധനം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇതിന്റെ ഫിൽട്ടർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3x3 ആണ്. ജനറലി ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് BJJ 11 ആദ്യം ഇറങ്ങി, പിന്നീട് BJJ 19 വരെ അത് വന്നു. BJJ 11 മൊത്തം അവിടെ വരുന്ന കൺവല്യൂഷൻ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 11 ആയിരിക്കും. അതിൽ 8 കൺവല്യൂഷൻ ലെയറും ആയിരിക്കും, 3 ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് ലെയർ ആയിരിക്കും. സോ 8+3 എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് വന്നത്. അതുപോലെ BJJ 16 ഉണ്ട്, BJJ 19 ഉണ്ട്. അതിലും 19 ഇതുപോലെ 19 ലെയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ 16 നോർമൽ CN ലെയേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ ബാക്കിയുള്ള 3 ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് ലെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഗൂഗിൾ നെറ്റ് പിന്നീട് വന്നു. അത് BJJയുടെ സിമിലർ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു അഡീഷണൽ ഇൻസെപ്ഷൻ മോഡലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കണക്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട, അതിനെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലേൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ നെറ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. അതായത് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അധികം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടൊന്നും പോകണ്ട. നമ്മളൊരു ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ, കുറെ അധികം റെക്ടാങ്കിൾസ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അത് വലിയ കോംപ്ലക്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അല്ല. ജനറലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി. ഇതിനകത്ത് എണ്ണി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും 13 ബ്ലൂ റെക്ടാങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 5 റെഡ് റെക്ടാങ്കിൾസും പിന്നെ 3 ഗ്രീൻ റെക്ടാങ്കിൾസും ആണ് ഇതിനകത്ത് പൊതുവെ വന്നേക്കുന്നത്. അതിൽ 13 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺവല്യൂഷൻ ലെയേഴ്സ് ആണ്. എന്താണ് കൺവല്യൂഷണൽ ലെയേഴ്സ്. പിന്നെ 5 എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ് പൂളിംഗ് ലെയേഴ്സ് ആണ്. മാക്സ് പൂളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നും അല്ല, ഇത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ മാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തുനിന്ന് മാക്സിമം എലമെന്റ്, അതായത് അതിനകത്ത് മാക്സിമം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വരുന്ന ഒരു റീജിയനിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫീച്ചർ മാപ്പ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന മാക്സ് പൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ്, അതിൽ 5 മാക്സ് പൂളിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് ലെയേഴ്സ്, അതാണ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ കൺവല്യൂഷന്റെ ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് 13+3 എത്ര ഉണ്ട് 16 ഉണ്ട്. സോ ഇത് എന്തിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരിക്കും, BJJ 16 ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരിക്കും. റെലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, അതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇതുമല്ല വേറെ ഉണ്ട്, റെലോ സിഗ്മോഡ് ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ടാൻ, അങ്ങനെ കുറെ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഒരു BJJ എന്നുള്ളതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്നത് യോലോ. യോലോ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് ആണ്. നമ്മൾ യു ഒളി ലുക്ക് വൺസ്, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ജോസഫ് റെഡ്മോണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റീജിയൻ ബേസ്ഡ് കൺവല്യൂഷൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു. അതൊരു ഗ്രിഡ് ബേസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ്. അത് ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രിഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓരോ ഗ്രിഡിന്റെ ക്ലാസ് പ്രോബബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു കോൺഫറൻസ് സ്കോർ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കും. എന്നിട്ട് ആ കോൺഫറൻസ് സ്കോർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതോ. പിന്നീട് ഇതിന് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബിഹേവിയർ ഉള്ളത് കാരണം പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് റീജിയണൽ കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വന്നു. അതിലൊന്നാണ് യോലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഏകദേശം 45 ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്രെയിംസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആക്യുറസി, പ്രഡിക്ഷനുള്ള ആക്യുറസി കൂടുന്നതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ബൗണ്ടിംഗ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനിൽ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഒരു ബൗണ്ടിംഗ് ബോക്സ്, അതായത് സ്ക്വയർ വന്നിട്ട് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ഇതിൽ അകത്തായിരിക്കും ഇതിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഏതാണോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇപ്പം വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ എന്ന് കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീൻ ആണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീൻ എന്ന് കാണിക്കും, ആനിമൽ ആണെങ്കിൽ ആനിമൽ എന്ന് കാണിക്കും. അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് ആണ്. റിയൽ ടൈം ഒബ്ജക്ട് ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പം ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ വരുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് മെഷീൻ ലേണിംഗും ഡീപ്പ് ലേണിംഗും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കോഴ്സ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ്. അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ നോക്കിയത് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിന് കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടേഴ്സ്. അതുപോലെ ഗെയിമിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാം, സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ കുറെ അധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ AI-ക്കുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ സാധാരണ ഇതിലൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക്, ഇതിൽ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് റോബോട്ടിക് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ, ബിഗ് ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടോ, AI ഡെവലപ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്, ബിസിനസ് ഇന്റലിജന്റ് ഡെവലപ്പർ, ഇന്ന ഫീൽഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം ഡേ ബൈ ഡേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും AI കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ റിസർച്ചിങ് നടത്തുന്നത് ജപ്പാൻ, ചൈന പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനീസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളും IBM അവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഓരോ കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ച് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം AI ലോട്ട് തിരിയും. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡെവലപ്പറിനെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വെബിനാറിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് എനി ക്വറീസ്? Guys, asking questions would be a better way to communicate. So type in your queries, please. Yeah, we've got one query. ഓക്കെ, AI-യുടെ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ എടുത്തു, ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ എടുത്തു, ആ ബോട്ടിലെ എങ്ങനെ അത് ഇവിടെ കൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ചാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അതൊരു ബോട്ടിലാണ്. അത് ചരിഞ്ഞു കിടന്നാലും മനസ്സിലാവും, എങ്ങനെ വെച്ചാലും അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പം അത്രയും എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഓരോ ബോട്ടിലിനും ഓരോ ഷേപ്പാണ്. സോ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എത്രത്തോളം ഇതിനെ ആക്യുറേറ്റ് ആക്കി വെക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. സോ എക്സാക്ട്ലി ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീനെ പോലെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് ഇപ്പോഴും കുറെ അധികം റിസർച്ചിങ് ഇതിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീനെ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം ഇന്റലിജന്റ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇതൊക്കെ അച്ചീവ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സൂപ്പർ AI വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയെ പോലും ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റോബോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം, നമ്മളെ അവർ ഭരിച്ചെന്നിരിക്കാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രോബാക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുറെ കൂടി ട്രെയിനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. Ma'am, we've got another query from Devika. അതെ, ദേവിക പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം കുറെ അധികം റിസർച്ചിങ് പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു സിസ്റ്റം വരും എന്നൊക്കെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി എമേർജിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പം തന്നെ പണ്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, കുറെ ഡേറ്റ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ എഴുതി വെച്ചു. പുതിയ ടെക്നോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പം കുറെ പേരുടെ ജോലി പോയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയപ്പം നമ്മൾ വന്നത്. നാളെ കുറെ പേര് ഇത് മനുഷ്യനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു മെഷീൻ വരുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതും പേടിയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിയും സ്റ്റീൽ ചെയ്തിരിക്കുക.
മെഷീൻ ലേണിംഗ് എ ഐയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഐയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഇന്റലിജന്റ് ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗിന് കുറെ അധികം എന്താണ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആക്കി നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്വയമേ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവയെല്ലാം തന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരുപാട് അധികം കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്? ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ പോകും എന്നൊക്കെ ആദ്യം കുറെ കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ വന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഓരോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വർക്കിംഗ് ഇത് കുറയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന രീതിയിലാണ്. നാളെ ഒരിക്കൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമുക്കൊരു കേസായി മാറാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഉടനെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റംസ് അത്രയും ഇതായിട്ട് വരത്തില്ല. നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മെഷീനെ ഇപ്പം ഏറ്റവും ഇന്റലിജന്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിലായാലും ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം വരുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പം കൊറോണ വൈറസ് വന്നു, അതിൽ കുറെ അധികം റിസർച്ച് എ ഐയിൽ വെച്ച് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജിക്ക് വരുമ്പം ഇത്രത്തോളം സഹായകമാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, മെഷേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നൊന്ന് ഓഡിയോ ഇടുവോ ആര്യ? എനിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ല. ഹലോ ഹലോ ആര്യ? She is asking what are the things you have to do to ensure the safety of human being when using AI. നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡിനെ അത് ഓവർകം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലി അതിന്റെ ഒരു റിസർച്ചിങ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കിപ്പം റിസർച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ഗുഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയുള്ളൂ. നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇത് വരും എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ്, അത് സ്റ്റിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പം എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മളാണ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ മാത്രമേ ആ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടും തരത്തുള്ളൂ. അല്ലെ, സിസ്റ്റത്തിന് ഇപ്പം ജനറലി സ്വയം ചിന്തിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. സോ മനുഷ്യൻ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ സേഫ്റ്റി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെയും ഡീപ്പ് ലേണിംഗിന്റെയും ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പം ഇരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ളൊരു ഹാർഡ് സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ജനറലി പറയാം, എ ഐ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ കൊറോണക്കെതിരെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ എത്രത്തോളം അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ എ ഐയിലുള്ള റിസർച്ചിങ് പൊതുവെ നടത്താറുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പം കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ലങ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ബാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു CT സ്കാനിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇമേജസ് നമ്മൾ എടുക്കുക, അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറെ ഇമേജസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പിന്നെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊറോണ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ CT സ്കാൻ ആണോ എന്നുള്ളത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് കറന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിനൊരു ഇമ്പാക്ട് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ
ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം കുറെ പേര് ഇതിനുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിന്റെ ആ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർ പൊതുവെ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന ഇടത്ത് ഇത്ര ഇതില് മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു, അപ്പം ഇത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോഴും അവിടെ ഇത് തരാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ള വർക്കിംഗ് എല്ലാം നടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഗുഡ് ഇമ്പാക്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ AI എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, മാൻകൈൻഡിനെ അത് നെഗറ്റീവ്ലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ജനറൽ AI-യിലാണ്. അതായത് ലിമിറ്റഡ് മെമ്മറി, ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിന് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ എന്തിരൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ അതായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടധികം നമ്മളുടെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ബ്രില്യൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് അത്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം സിസ്റ്റം ഒരു പക്ഷെ മേ ബി വരുമായിരിക്കും. ഇപ്പം ജനറലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റോബോട്ടുകളെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് മാൻകൈൻഡിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഓക്കെ, ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതൊരു കോൺട്രവേഴ്സീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇതൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പം ഇതിനല്ല, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലോ ഈ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. Any more queries? AI മോസ്റ്റ്ലി കോമൺലി യൂസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് പൈതൺ ആണ്. ഓക്കെ, പൈതൺ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, പൈതൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ AI എന്നൊരു രീതിയിൽ തിരിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് വേണ്ട മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ അത് വേണ്ടത് അത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. മറ്റ് ലാംഗ്വേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ലൈബ്രറി സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൈതൺ ഈ ഒരു AI ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ് ലേണിംഗ്, അത് സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് മെഷീൻ ലേണിംഗും ഡീപ് ലേണിംഗും. ഇവയെല്ലാം ഈ ഒരു രണ്ട് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ എടുത്തു, ആ ബോട്ടിലിന്റെ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കണം. കുറെ ഇമേജസ് ഞാനിങ്ങനെ കൊടുക്കൊണ്ടേ മെഷീനെ ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഓരോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് തുറക്കുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും. ചിലർ ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരിച്ച് തുറക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഓരോ ബോട്ടിലും ഓരോ ഷേപ്പും ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇത് ഓരോന്നും ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെഷീൻ ലേണിംഗ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സിങ് ആയിട്ട് അത് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഡീപ് ലേണിംഗിലോട്ട് വരുന്നത്. സോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നല്ലൊരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ലിറ്ററലി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു തന്നെയാണോ നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് AI-നെ കുറിച്ച് കുറെ കൂടെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IEEE കുറെ അധികം റിസർച്ചിങ് വർക്ക്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക. IEEE സൈറ്റിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് ഡയറക്റ്റിലായാലും കുറെ റിസർച്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളും ഞാൻ IBM പറഞ്ഞില്ല, ഇതുപോലെയുള്ള കമ്പനീസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാടധികം വർക്ക്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്സിനെല്ലാം നിങ്ങൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കുക. റിസർച്ചിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, AI റിസർച്ചിങ്ങിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ IEEE തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അഗ്രികൾച്ചറിൽ AI-യുടെ ഒരു യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ,
അതായത് ഇലകളില് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ, ആ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ആ ഇലയുടെ ഇമേജ് എടുക്കുക, നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പല പല ബാക്ടീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇമേജസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇന്ന അസുഖം ബാധിച്ചതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം ഒരുപാട് ഇത് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇൻ കേസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാമായിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് ഈ ഒരു ഇത്രത്തോളം സിസ്റ്റത്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ മാത്രം ചിന്തിക്കണം, നമുക്ക് മെഡിസിനൽ ഫീൽഡിലായാലും ബാക്കിയുള്ള ഏത് കൺസെപ്റ്റിലായാലും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഇന്റലിജന്റ് പവർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടെക്നോളജി നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു 20-50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇരുന്ന നമ്മളാണോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രത്തോളം എടുക്കാൻ പോലും ഇല്ല. ഒരു പക്ഷെ അന്നായിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിർച്വൽ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. അന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലും സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. സോ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളായിരിക്കണം അവെയർ ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടൂളിന്റെ അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നിങ്ങൾ പൊതുവെ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലപോലെ അവെയർ ആയിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെർസ്യൂയിങ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിനി പ്രോജക്റ്റോ മെയിൻ പ്രോജക്റ്റോ ഒക്കെ വരും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പോലെയുള്ള ഒരു ഫേമിനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ഗൈഡൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, AI മെഷീൻ ലേണിംഗ് കറന്റ് ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ AI റിസർച്ചിങ് വളരെ 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 കുറവാണ്. പിന്നെയും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ചിങ് നടക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജപ്പാൻ, ചൈന, അതുപോലെ USA അവിടെയൊക്കെ റിസർച്ചിങ് അതിൽ ഒരുപാടധികം നടക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ ഇത് അറിയുന്നില്ല ഉള്ളൂ. നമ്മൾ IEEE നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് നോക്കി AI എന്നുള്ളത്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ ടൈം നോക്കണം. റിലവന്റ് ആയിട്ട് IEEE AI പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ അത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡേറ്റ് കിടക്കുന്നത്. സോ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള റെഫറൻസ് പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എവിടെയാണ് ആ പേപ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നൊന്നും കൂടെ നോക്കണം. മിക്കതും അത് ചൈനയായിരിക്കും. ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ചൈനയിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വർക്ക് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ UK ഇതിനെക്കുറിച്ച് വർക്ക് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ജപ്പാൻ ഒരു ന്യൂസിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാണ്. അതായത് ജപ്പാനിൽ ഇപ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതായത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ എർത്ത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഇതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ അതിന് കൂടെ നിൽക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഓരോ തവണ എർത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും. സോ ഇപ്പം അവർ AI വെച്ചിട്ട് ഒരു റിസർച്ചിങ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് AI വെച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇൻ കേസ് എർത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സെസ്മിക് ഡേറ്റ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് ഡേഞ്ചറസ് സോണിലാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇതുപോലെ എർത്ത് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ അതുപോലെയുള്ള കുറെ അധികം റിസർച്ചസ് നമ്മുടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാടധികം ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഫീൽഡിലാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഒരു കൊറോണയില് നമുക്ക് ഈ ഒരു AI വെച്ചിട്ട് കുറെ അധികം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആദ്യം കുറെ അധികം നോക്കി. സോ അത് വെച്ചിട്ട് കുറെ അധികം മാർക്കറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലഡിങ് കണ്ടീഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതായത് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു, വെള്ളം പൊങ്ങുന്നു. സോ ഈയിടെ ഗൂഗിൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി AI ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആസ് എ കേസ് ഈ ഫ്ലഡ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫ്ലഡ് വന്ന കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ചിങ് ഇതുവരെ നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിന്റെ സെയിം എബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമ്മൾ ചിലപ്പം പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഇപ്പം അതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർസിന്റെ കാര്യം എടുത്തു, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ മാത്രം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അതിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടൊരു വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഓരോന്നിനും ഓരോത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പല പല ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ് ഓരോ മെഷീൻസും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ്, ഓരോന്നും ഓരോ സ്റ്റേജിൽ അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ്റെ ഇതിലും ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റിയെക്കാളും കൂടുതലും ഒരു സിസ്റ്റം ചിലപ്പം ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്തായിരുന്നു തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് മെഷീൻ, അത് ഇമോഷണലി എങ്ങനെയാണോ ഹ്യൂമൻ ഉള്ളത് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് അവെയർ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ചിലപ്പം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. ഓക്കെ, എ ഐനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി വന്നാൽ ചിലപ്പം എല്ലാ ഫീൽഡിലും പോലെ എ ഐയിലും ഒന്ന് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ബെറ്റർ ആക്കാൻ നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വി വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ്. എ ഐ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയോ തവണ എ ഐ വിൻഡർ നമ്മുടെ എവല്യൂഷനിൽ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ തവണ റിസർച്ചിങ്ങിലായാലും ഫണ്ടിങ്ങിലായാലും നമ്മൾ ഒരുപാടധികം ഷോർട്ടേജ് എ ഐ ഫീൽഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ആകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകാതെ നമ്മളത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നാലും നമ്മൾ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും. Any more people with the doubts? ഓക്കെ, കൊറീസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് എനിക്ക് ഒരുപാടധികം സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം ഇത്രയധികം കുട്ടികൾ കൊറീസ് ചോദിക്കാന്നുള്ളത് വാസ് അമേസിങ്. ഞാൻ ഈ കോളേജിനോട് ഒരുപാടധികം താങ്ക്ഫുൾ ആണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അത്രയും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഒക്കേഷൻ. We should be thanking you, ma'am. Thank you so much for this remarkable conference. We're appreciative of your efforts, ma'am. We surely have gained an understanding of the concept of artificial intelligence. Now, over to my companions. It would be delightful if some of you could volunteer and come forward to give us some feedback about the webinar. Any S2 mates out there? Yes. Yeah, Good evening. go on. Good evening. It was an excellent, well-organized and an effective session. It was really an informative session. To be able to attend a webinar about artificial intelligence at an early stage of computer science engineering course is really beneficial. Thank you for a great session. Thank you to all the faculties of computer science department for organizing such a session. Overall, it was an informative and a great webinar. Thank you. Thank you so much. Well said, Megha. Now over to S6. Anybody from S6? Good evening, everyone. Good evening, ma'am. This has been an absolutely amazing session. Totally enjoyed and learned a lot from this. I'm really feeling to have been able to be a part of this, and it was a very informative and valuable hour. Thank you, ma'am. Thank you, everyone, for this session. Thank you. So I guess we'll not leave behind semester 8. So S8, over to y'all. Good evening, all. First of all, I would like to thank you, the staff coordinator, engineer ma'am, who initiated to conduct such an effective webinar. Thank you, ma'am. And it was an extremely informative and valuable section. It gave deep insight about artificial intelligence, machine learning, and deep learning. And the section helped us to know more about the opportunities that are in the field of AI. I'm sure that the precious knowledge that ma'am gave us will definitely help us in our studies in future. Thank you so much, ma'am, for this informative webinar. Thank you. Amazing.
We computer science students have been served with extreme justice with this opportunity to learn and explore. Thank you so much for the faculty for being in the upfront and for bringing up such events for us, even at the times of a global pandemic. It's a hearty thank you from all of us to those respected who have taught us and gave us an update on the current technologies. JIT family would like to extend its warm regards to the Chief Executive Officer, SciPy Technologies Limited, Mr. Vishnu V.S., Mr. Rahul Bose, Mr. Gokul, and Ms. Subi Lal. Would also love to thank the Business Development Executive, SciPy Technologies Limited, Ms. Fatima Salim. So I would next like to call Divya B. Dev with a vote of thanks. Good afternoon, one and all present here. I am Divya B. Dev of SOCSE, and I am here to present the vote of thanks for today's webinar organized by CSE Department. On behalf of John Cox Memorial CSI Institute of Technology, Kannamula, I would like to thank the keynote speaker, Ms. Reshma Pushpangadan from SciPy Technologies, for giving such an wonderful and informative section on artificial intelligence. And also thank you, ma'am, for enlightening us with your knowledge. Now I would like to thank our beloved principal, Dr. Balachandran sir, to motivate us and guide us to organize such a webinar. Also special thanks to our HOD, Ms. Dhanya ma'am, for arranging such an informative webinar which would help us more in our career. And also special thanks to our engineer ma'am for coordinating the event. And thanks to all our teachers who had put effort in making this webinar a great success. Lastly, I would like to thank all the participants for participating and making the webinar so lively. Last but not the least, I thank each and everyone who is behind this webinar and making it a great success. Thank you and have a nice day. So thank you all of you, especially SciPy Technologies, for taking a good seminar like this, especially Reshma and Vishnu. Also, I would like to thank all the student participants and staff participants who have taken their time to attend this webinar without fail and making this webinar a success. Thank you, all of you. Thank you, everyone, for